Yes, you can come here. అత్యంత శక్తి వందురాలు మరియు దయగల భారత మాత పాదలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను. అత్యంత శక్తివంతురాలు మరియు దయగల భారతమాత పాదాలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను. On the occasion of the launching of India's first non-GMO high expansion popcorn maize hybrid seed and felicitations of farmers, the dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sriman Syed Abdul Nasir Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, a nationalist, at the same time he takes care of the state development. Nationalism need not confrontation with the state development. That is the greatness of him who is for the modern development all the time. Our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sriman Chandrababu Garu, Honorable Minister for Agricultural Cooperation and Animal Husbandry, Sriman Kiranjappu Achan Naidu Garu, Honorable Minister for IT, Electronics and Communications and HRD and Real-Time Governance, Sriman Nara Logesh Garu, Honorable Minister for Housing and IPR and our District Minister, Sriman Kolusu Parthasarthi Garu, Managing Director, Cormet Popkarnika, Sriman SPB Patabi Rama Rao Garu, Director of the company, Sriman K. Venkateswara Babu Garu, Director of the company, Sriman K. Mahidar Reddy Garu, Founder, Preferred Popcorn LLC, Sriman Narman Ikruk Garu. Above all, our Annadevudu, my dear farmers, Sagodara Sagodari, Sodara Sodiri, Manulara Andariki Namaskaram. భారతదేశపు తొలి జన్యుపరంగా మార్పు చేయని మొక్కజొన్న వంగడం నాన్ జిఎంఓ హై ఎక్స్పాన్షన్ పాప్కార్న్ మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్ విత్తనాన్ని ఆవిష్కరించడం మరియు రైతులను సత్కరించడం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథివర్యులు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, సోదర సోదరీమణులారా అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. నేను తెలుగు అర్థం చేసుకోగలను, అయితే తెలుగు మాట్లాడలేదు. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఇట్. క్షమించాలి, నాకు తెలుగు అర్థమవుతుంది కానీ తెలుగు నేను అంతగా మాట్లాడలేకపోవచ్చు. I am pleased to be here in Musnuru today among the farmers of Andhra Pradesh and 7 other states. I appreciate the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sriman Chandrababu Garu, for making ముస్నూరు a success story. ఈరోజు ముసునూరులో ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటుగా దేశంలోని మరో 7 రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి రైతుల మధ్య నేను కూడా ఈరోజు పాల్పంచుకోవడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. అదేవిధంగా మన ముసునూరు ఒక విజయ గాథగా తీర్చిదిద్దుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. Today's event is extremely personal to me since it is about the progress of our Indian farmer. ఈరోజు కార్యక్రమం నాకు ఎంతో ప్రఖ్యాతమైనది. ఈరోజు కార్యక్రమం రైతుల గురించి, రైతుల అభ్యున్నతి మరియు పురోగతికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం. దీనికి సంబంధించి నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది.
2 months ago, I came across a story in a Tamil newspaper, Dinamalar, about the remarkable achievements of Sri Patabi Garu in the corn industry. 2 నెలల క్రితం మొక్కజొన్న పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా శ్రీ పట్టాభి గారు సాధించినటువంటి అసాధారణ విజయాలను ఒక తమిళ వార్తాపత్రికలో నేను చదవటం జరిగింది. మరి ఆయన సాగించినటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి ఆ సేవలు, పారిశ్రామిక ప్రస్థానం నాకు ఎంతగానో నచ్చి వారికి ఒక లేఖను కూడా రాయటం జరిగింది. I was deeply impressed by his inspiring journey of entrepreneurship, and I wrote to him expressing my appreciation for his achievement for taking one single farming product and marketing it. ఈరోజు మరి వారి యొక్క సింగిల్ ప్రోడక్ట్ని ప్రపంచ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దే విధంగా వారి యొక్క ప్రస్థానానికి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఆ లేఖ ద్వారా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాను. Sri Patabi Garu later called on me and presented me with some popcorn. There is an interesting coincidence. Even Sri Patabi Garu may not be aware of it. Soon afterwards, there was a briefing by the Ministry of Agriculture in Uparashtrapati Bhavan, where the Union Agriculture Minister, Sriman Shivraj Singh Chauhan ji, was present with all the popcorn products of our Patabi Garu to them. ఆ తర్వాత శ్రీ పట్టాభి గారు నన్ను కలుసుకొని పాప్కార్న్ను బహుకరించడం జరిగింది. బహుశా పట్టాభి గారికి కూడా తెలియకపోవచ్చు, మరి ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి యాదృచ్ఛిక సంఘటన జరిగింది. ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికి వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఒక సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశానికి కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు శ్రీమాన్ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారు కూడా హాజరయ్యారు. ఆ సమావేశంలో శ్రీ పట్టాభి గారు నాకు అందించినటువంటి పాప్కార్న్ను అందరికీ కూడా అందించడం జరిగింది. Why I am sharing this simple incident? Because it illustrates the power of entrepreneurship of Indian farmer. ఈరోజు ఈ ఉదాహరణను మీ ముందు ఎందుకు ఉంచుతున్నాను? ఎందుకంటే ఒక రైతు సాధించినటువంటి ప్రగతిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్నాం. My dear farmer brothers, we all know that farmers are the backbone of our nation. ప్రియమైన మిత్రులారా, రైతులే మన దేశానికి వెన్నెముక. Long before we speak of GDP and growth engines, it was the farmer who fed this civilization season after season, harvest after harvest. మన జీడిపి, అభివృద్ధి చోదక శక్తుల గురించి మాట్లాడటం ప్రారంభించక ముందే కాలానుగుణంగా పంటలు పండిస్తూ ఆ తద్వారా పంటను అందిస్తూ ఈ నాగరికతను అన్నం పెట్టింది రైతే. Our festivals, our calendars, our very sense of time have been shaped by the cycle of sowing and reaping. మన పండుగలు, మన పంచాంగాలు, మన కాలగమన భావన సైతం విత్తనం వేయడం నుంచి పంట కోయడం వరకు సాగిన వ్యవసాయ చక్రం ఆధారంగానే రూపుదిద్దుకుంది. Around January 14th, the entire nation comes together to celebrate the harvest season, be it Magar Sankranti in Andhra Pradesh and Telangana, and in North India, Lohri in Punjab, Pongal in Tamil Nadu, Bihu in Assam. జనవరి 14వ తేదీ సమీపంలో దేశమంతటా పంటల పండుగను జరుపుకుంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఉత్తర భారతదేశంలో మకర సంక్రాంతి, పంజాబ్లో లోహ్రీ, తమిళనాడులో పొంగల్, అస్సాంలో బిహు వంటి పండుగలు. ముఖ్యంగా ఈ పండుగల రూపం ద్వారా మనమందరం, దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం పంటల పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. Such is the deep and enduring bond that agriculture creates across our diverse nation, uniting us in celebration. మన వైవిధ్యభరితమైనటువంటి మన భారతదేశంలో వ్యవసాయం ఏర్పరిచిన బలమైన చిరస్థాయిగా నిలిచే విధంగా ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే ఈ ఘనతకు ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా ఎంతగానో కృషి చేయడం జరిగింది. Agriculture and allied activities account for nearly 1/5 of country's gross value added at current prices.
ప్రస్తుతం ధరల ప్రకారం మన దేశ స్థూల విలువల జోడింపులో వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలు దాదాపుగా 5వ వంతు ఉన్నాయి. It employs approximately 46.1% of the workforce and supports close to 55% of the entire population. దేశంలోని శ్రామిక శక్తిలో సుమారు 46.1% మందికి వ్యవసాయ రంగంలో ఉపాధి కల్పించగా దాదాపు 55% జనాభాకు ఇది జీవన ఆధారంగా మారింది. In the agriculture year of 2024-25, Bharat has recorded food grain output of over 350 million metric tons, marking an increase of over 25 million metric tons over the preceding year. 2024-25 వ్యవసాయ సంవత్సరంలో భారత్ 350 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్కు పైగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని నమోదు చేసింది. అది అంతకు ముందు సంవత్సరంలో పోలిస్తే 25 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా పెరుగుదలను సూచిస్తోంది. I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM's Fasal Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes and many others. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. PM కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, PM ఫసల్ బీమా యోజన, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ పథకాలు వంటి అనేక సంక్షేమ పథకాలు నేను అభినందిస్తున్నాను. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers. జాతీయ ఆహార భద్రత మరియు పోషకాహార మిషన్ ద్వారా మొక్కజొన్న రైతులకు విత్తనం యొక్క ధృవీకరణ, సమగ్ర పోషక నిర్వహణ, పురుగుల నియంత్రణ, వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ, అలాగే క్షేత్రస్థాయిలో ప్రదర్శనలు కూడా అందించబడుతున్నాయి. As a farmer from the farmers community, I am very happy to see that the farmers are embracing a new era, an era of technology and innovation. రైతులు సాంకేతికత మరియు ఆధునిక కాలంలో కూడా ఆవిష్కరణలతో కూడినటువంటి ఒక నూతన యుగాన్ని స్వీకరించడం, ఇది చూడటం నాకు ఎంతో ఆనందంగా అనిపిస్తోంది. And the more happiness is that our farmers are coming forward and they are leading in it. ఇందులో మన రైతులే ముందంజలో ఉండటం నాకు మరింత ఆశాభావాన్ని కల్పించడం జరుగుతోంది. The union government's Namo Drone Didi, having an outlay of over rupees 1,200 crores for providing drones to women self-help groups, for providing rental services to farmers for the application of fertilizers and pesticides, has yielded significant results all over the country. రైతులకు ఎరువులు, పురుగుల మందులు పిచికారీ చేయడానికి అద్దె ప్రాతిపదికన డ్రోన్ సేవలను అందించేందుకు మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు డ్రోన్ను సమకూర్చే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నమో డ్రోన్ దీదీ పథకాన్ని 1,200 కోట్లకు పైగా కేటాయించడం, తద్వారా గణనీయమైనటువంటి ఫలితాలను సాధించడం జరిగింది. This is greatly benefiting the women farmers. ఈ పథకం మహిళా రైతులకు ఎంతగానో ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చింది. For years, our mother Bharat was dependent on imported hybrid seed technology for high quality popcorn maize. అనేక సంవత్సరాలుగా అధిక నాణ్యత గల పాప్కార్న్ మొక్కజొన్న కోసం భారత్ దిగుమతి చేసుకునే హైబ్రిడ్ విత్తన సాంకేతికంపై ఆధారపడి ఉంది. As we all know, every ton of that dependency was a quite outflow of our foreign exchange and a reliance on someone else innovation. ఆ ఆధారపడినటువంటి ప్రతి ఒక్క టన్ను వెనుక మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి విదేశీ మారక ద్రవ్యం నిశ్శబ్దంగా దేశం వెలుపలికి వెళ్తోంది. అంతేకాక అది ఇతరుల ఆవిష్కరణలు కూడా మన ఆధారపడి ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా దానికి ప్రతీకగా నిలిచే విధంగా ఉంటుంది. Today, with the launching of India's first non-GMO high expansion popcorn maize hybrid seed, developed and grown right here on our mother Bharat soil, that dependency begins to an end.
ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం భారతదేశం నేలపై అభివృద్ధి చేసే ఈ సాగు చేసినటువంటి భారతదేశపు తొలి జన్యుపరంగా మార్పు చేయని మొక్కజొన్న వంగడం. మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో ఏదైతే మనం చూస్తూ ఉన్నామో ఆధారపడే పరిస్థితికి ముగింపుకు పలికే విధంగా ఈరోజు శ్రీకారం చుడుతున్నాం. This is a great effort of all of you, including Gourmet Popcornica, that we are not going to import from America. That is going to end soon. But we are going to export from India to America the popcorn. ఈరోజు మరి మనమందరం కూడా గవర్నమెంట్ పాప్కార్నికాకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం. ఇకపై మన భారతదేశం వేరే కంట్రీ నుంచి మనం దిగుమతులు చేసుకునేటటువంటి అవసరం లేదు. మనమే వేరే కంట్రీకి వేరే దేశానికి ఎగుమతి చేసేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని మన భారతదేశంలోనే నెలకొల్పబోతున్నాం. Every acre cultivated with our indigenous hybrid is an acre that no longer needs an imported alternative. ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం ఈ స్వదేశీ హైబ్రిడ్తో సాగు చేసే ప్రతి ఎకరం ఇకపై దిగుమతి చేసుకునే ప్రత్యామ్నాయంపై ఆధారపడవలసినటువంటి అవసరం ఇక లేదు. That is a great freedom for our farmers to plan their cultivation. ఈ ఘనతకు సాధనగా మన రైతు సోదరులందరూ కూడా ఎంతో చక్కటి సేవలను అందించడం జరుగుతోంది. A developed India rests on homegrown innovation, resilient supply chains and workforce ready for the future. ఈ సంపద అంతా కూడా వేరే వాళ్ళకి వెళ్లకుండా మన సొంత రైతుల చేతుల్లోకి వెళ్తుంది. అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశాన్ని మనమందరం కూడా ఆవిష్కరించబోతున్నాం. దృఢమైనటువంటి సరఫరా వ్యవస్థలను భవిష్యత్తు తరానికి సిద్ధంగా ఉంచే విధంగా నైపుణ్యమైనటువంటి శ్రామిక శక్తిపై ఆధారపడి ఉండాలి. I appreciate all of you that you become a great example for the rest of the farming community all over the country. I appreciate what Gourmet Popcornica and the farming families of this region has achieved together. గవర్నమెంట్ పాప్కార్నికా సంస్థ మరియు ఈ ప్రాంతంలో రైతు కుటుంబాలు కలిసి సాధించినటువంటి ఈ విజయాన్ని నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. Our Honorable Chief Minister Sriman Chandrababu Naidu Garu has consistently demonstrated a visionary approach towards agriculture and the rural development. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవసాయం మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి పట్ల ఎల్లప్పుడూ దూరదృష్టితో కూడినటువంటి విధానాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. His pioneering initiatives from establishing Rayat Bazaars to promoting horticulture, natural farming and farmer-centric support system reflect his deep commitment to the welfare and the prosperity of our farmers. రైతు బజారులను స్థాపించడం తద్వారా మరియు ఉద్యానవన పంటలను ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని రైతు కేంద్రిత సహాయ వ్యవస్థలను ప్రోత్సహించడం ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే వారి యొక్క మార్గదర్శక కార్యక్రమాలు రైతు సంక్షేమం మరియు అభ్యున్నత పట్ల ఆయన ఎంత లోతైనటువంటి నిబద్ధత ఉందో దానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం వారు. Through his work, he has helped to transform agriculture into a more sustainable and profit-giving livelihood. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి వారి యొక్క దార్శనిక నాయకత్వంతో ఆయన చేస్తున్నటువంటి కృషి ద్వారా వ్యవసాయాన్ని మరింత సుస్థిరమైన లాభదాయకమైన జీవన ఉపాధిగా మార్చేందుకు ఆయన విశేషంగా దోహదపడుతూ ఉన్నారు. I commend Sri Naidu Garu's foresighted leadership and efforts to empower the Annadada, our farmers. అన్నదాతలను సాధికారులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూపుతున్నటువంటి దూరదృష్టితో కూడిన నాయకత్వానికి వారి యొక్క కృషిని నేను అభినందిస్తున్నాను. This popcorn journey is not a small one. It is going to make history. I am told that over 17,500 farmers across the 8 states of our country cultivating nearly 40,000 acres are today's a part of this great popcorn journey. ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఒక చిన్న కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు.
ముఖ్యంగా మన దేశంలోని 8 రాష్ట్రాలకు చెందిన 17,500 మందికి పైగా ముఖ్యంగా దాదాపు 40,000 ఎకరాలకు సాగు చేస్తూ ఈరోజు ఈ ప్రయాణంలో భాగస్వాములుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. The more important is that these 17,500 farming families are not taking loan for their farming activity. That is the greatest achievement. I appreciate the government Papkanika for this. ఈ యొక్క రైతులందరికీ కూడా ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎంతో చక్కగా వారి యొక్క పంటను పండించే విధంగా కృషి చేయడం జరుగుతోంది. మరి ఈ సందర్భంగా చక్కటి ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తున్నటువంటి సంస్థకు నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. And I appreciate all the efforts of this institution and its leader Sri Patabi Rao Garu and his journey towards achieving this. వారు చేసినటువంటి ఈ కృషి అదేవిధంగా సంస్థ అందిస్తున్నటువంటి సేవలను నేను ఎంతగానో అభినందిస్తూ వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. From a homegrown enterprise in Andhra Pradesh to Asia's largest popcorn maize processor and the world's 5th largest is an inspiring example for every young farmer and entrepreneur and every MSME of this country. ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్వదేశీ ప్రారంభమైనటువంటి ఈ సంస్థ ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పాప్కార్న్ మొక్కజొన్న ప్రాసెసర్గా ప్రపంచంలోనే 5వ అతిపెద్ద సంస్థగా ఎదగడం మన యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు మరియు సూక్ష్మ చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఎంతగానో స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి ఉదాహరణ. Gourmet Popcornica's efforts reminds us a small beginning should never mean a small dream. It will achieve a great that nobody has never dreamt of. ఈ సంస్థ చేస్తున్నటువంటి ఈ సేవలు చిన్న ఆరంభం అంటే చిన్న కళ. మరి ఆ కళను ఇప్పుడు ఒక విత్తనం ఏ విధంగా అయితే వేస్తామో అది మహావృక్షంగా మారుతుందో తద్వారా ఎంతో మందికి ఉపాధి కలుగుతుందో అదేవిధంగా సంస్థ అందిస్తున్నటువంటి సేవలు వారి యొక్క కళలను సాకారం చేసుకున్నారు. The care for the quality, the interest they are showing on the innovation and the involvement and the hard work they are putting behind that courage to embrace new technology, even the modest enterprise can grow into a national and global success. That is the greatest example of Gourmet Popcornica. I wish them every success. నాణ్యత, ఆవిష్కరణ, కష్టపడి పనిచేయటం, కొత్త సాంకేతికతను స్వీకరించి ధైర్యం ఉంటే ఒక చిన్న సంస్థ సహితం జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విజయాలను సాధించవచ్చు అని నిరూపించింది ఈ సంస్థ. మరొకసారి వీరికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. I congratulate you as the pioneers of a new chapter in India's agricultural history, that one product can make a thorough change in the society and the revenue of the farmers. మన భారతదేశంలో పండించేటటువంటి ఈ ఉత్పత్తులకు ప్రపంచ స్థాయిలో మరి ఒక చక్కటి వేదికని కల్పించి మార్కెట్ని కల్పించే విధంగా సేవలు అందిస్తున్నటువంటి గోర్మే పాప్కార్నికా సంస్థకు మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. Today, whenever an ordinary citizen sees popcorn, it may remind him of Sri Patabi Garu's inspiring journey from the field to the entrepreneurship. ఈ రోజు నుంచి మనం ఎప్పుడైనా సరే పాప్కార్న్ విన్నా కానీ చూసినా కానీ ఆ పాప్కార్న్ వెనుక ఉండేటటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి జర్నీ పట్టాభి గారు మన అందరికీ కూడా గుర్తొస్తారు. On the Musnuru soil, I am telling, when I was talking to Babu Garu, our chief minister, he was much worried. Sir, the rain is insufficient. I am telling you, this year you are going to get the sufficient rain with the blessing of God. Definitely that is going to happen. Never worry about the rain. ఇంతవరకు కూడా ఈ ప్రాంతంలో సకాలంలో వర్షాలు రాలేదు, నీటికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కానీ దైవం మనందరికీ కూడా చక్కటి సపోర్ట్ చేస్తుంది, మనందరికీ కూడా తోడ్పాటును కల్పిస్తుంది. వర్షాలు పడతాయి, పంటలు బాగా పండుతాయి, రైతు ఆనందాన్ని మనం అందరం కూడా చూస్తాం. A farmer is always a farmer. Whether he is a Reddy, whether he is a
Kamma, whether he is a Gauda, whether he is a Gounder, whether he is a Vanya, whether he is a Yadav, whether he is a Thevar, or whether he is a Devendra Kula Velalar, that makes no difference. All are belongs to one single community, that is farming community. We are farmers. రైతులకు జాతి మత కుల భేదాలు లేవు. రైతులందరూ కూడా ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు. అదే వ్యవసాయ కుటుంబం. I am very glad our Honorable Chief Minister is taking the initiative of linking all the South Indian rivers from Mahanadi to Kaveri, and I will be at his back all the time. You take it from me. It may take little time, but it is not going to be a dream, but it is going to be reality very soon, and that symptoms is coming up. ఆచరణ శుద్ధి అయినటువంటి మార్పు మన అందరి నుంచి కూడా వస్తుంది. ముఖ్యంగా సమయం పట్టచ్చు, కానీ ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్నటువంటి విజయాలను సాధించగలం. ఇదే మన సంకల్పం. There are few districts like Ongel. Formerly Prakasam district has been left out with irrigation facilities. That is not going to be the future story. We are going to get the irrigation facilities for every district. ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కూడా నీటి పారుదల సౌకర్యాలను అందరికీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తూ మరి వారందరికీ కూడా సర్వీసెస్ను సేవలను అందించడం జరుగుతుంది. May Indian agriculture continue to innovate, and may every seed we sow today become a seed of a stronger, more self-reliant and more developed India tomorrow. మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క విత్తనం మహావృక్షమై మరి అభివృద్ధి చెందినటువంటి భారతదేశానికి ఒక విత్తనంగా మారబోతోంది ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం. We are 140 crore people. We are not an Australia. We are having a population of 70 times like Australia. So we cannot depend on imports for our food. The agriculture interest will be taken care. Agriculture will get the top priority, and agriculture will prosperous in this country with new innovation and modern techniques to be adopted in the farming sector. ఆస్ట్రేలియా దేశం నుండి కానీ ఇతర దేశాల నుండి కానీ ఇకపై మనమందరం కూడా ఎటువంటి ఉత్పత్తులను కూడా దిగుమతి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము ప్రతి ఒక్క రైతులకు మన ఈ యొక్క వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాల ద్వారా ప్రతి ఒక్క రైతులను ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తుంది. Venkatesha Devudu bless us, but our Kisan Devudu are always feeding us. We should never forget them. ఖచ్చితంగా మనం సంకల్పం ఉంటే సాధించలేనిదంటూ ఏదీ ఉండదు. అటువంటి ధైర్యము సంకల్పాన్ని మనమందరం కూడా అలవర్చుకోవాలి. జై హింద్, జై ఆంధ్ర, లాంగ్ లివ్ మదర్ భారత్. బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. జై హింద్, భారత్ మాత చిరకాలం వర్ధిల్లాలి. ధన్యవాదములు. Thank you, sir, for that inspiring and thought-provoking address. Your words will remain a source of encouragement for the